So good evening, all. So as we all know that we are joined today for the Young Entrepreneurship Program by the Department of Economics, UC College, Aluva. And before begin the program, we can have a silent prayer for 1 minute. Thank you all. Am I audible? Yes, Fatima. Okay. Yes. So I welcome RR Miss, our Assistant Professor of UC College, Aluva, Department of Economics, to welcome to for delivering the welcome speech. Good evening, one and all. Department of Economics is offering 3 value-added courses, and the first of which is Young Entrepreneurship, Indian Constitution and Citizens' Rights, IPR, and Overview. Today we are here online for the inauguration of the course Young Entrepreneurship offered by the department. Entrepreneurship traditionally means building business, taking risk for the purpose of making profit. But in the new world, it's all about building a career or a life in your own terms by innovating, creating jobs, by making products or services, and being goal oriented. It offers flexibility of work. This course, Young Entrepreneurship, is intended to make students acquainted with the various aspects of entrepreneurship. It is in the hybrid mode, and we are trying to make it interactive with practical sessions and field trips. Let me come to my duty of welcoming the gathering. I welcome our principal, Dr. M.I. Punus, to this session, even in his absence. We hope that he will join us at any time. Next, I extend a warm welcome to the resource person of the day, Dr.Renu Susan Samuel, to this webinar. Personally, it's my privilege to welcome her since we know each other for more than a decade. She is the assistant professor in the Department of Economics, St. Peter's College, Kolancheri. She did her schooling from Talcott School, Vaitala, and college. She attended St. Teresa's Ernakulam for BA and MA, and PhD from MG University, Kottayam. She has 17 years of experience in various institutions, including St. Peter's College, Kolancheri. She is the Assistant Nodal Officer of IEDC of St. Peter's College and IIC President of the college. On behalf of the department, I extend a warm welcome to Dr. Renu Susan Samuel. Next, I welcome our HOD, Dr. Anne George, who is the energy and inspiration behind this course. I welcome Mr. Sijin K. Paul, Assistant Professor, Computer Science, and also the in charge of IEDC UC College, Aluva, to this session. A warm welcome to Dr. Sunil Abraham Thomas, a former HOD and Assistant Professor of the department, to this session. I welcome all my colleagues and students who have joined this course for this webinar. Thank you, one and all. Thank you, Rajalakshmi ma'am. Next, I welcome Dr. Anne George, our head of the department, Economics, Union Christian College, Aluva, to say a few words about the course. Hello, good evening to all. I hope I am visible and audible. Thank you, Aramis, for the warm word of welcome. ഈ കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു 2 മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സ് നടത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞ തസ്നി നവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ കോഴ്സായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ലിജി ലോറൻസ് മിസ്സിനും രാജലക്ഷ്മി മിസ്സിനും എൻ്റെ ഒരു താങ്ക്സ് ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. ഇതിനകത്ത് we are happy to know that around 50 students have joined from different departments in UC College, and so I want to take this opportunity to welcome you all to this course. ഇന്ന് സ്പീക്കറായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ്സ് തരുന്ന രേണു സൂസൻ സാമുവൽ ടീച്ചറിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ വെൽക്കം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ കോഴ്സ് ഫോർ യു. ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തിയററ്റിക്കൽ കമ്പോണന്റ് കുറവായിട്ടും മറിച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടുമാണ് ഈ കോഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കും ഈ കോഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. So have a delightful as well as fruitful journey through this certificate course of ours, which is called very rightly called Young Entrepreneurship. So welcome to this and wish you all the best. Thank you. Thank you, Ann ma'am, for your valuable words. Next, I welcome Sijin K. Paul, who is the coordinator of Innovation and Entrepreneurship Development Club and also Assistant Professor of Computer Science Department of Union Christian College. And sir, I wholeheartedly welcome sir for the facilitation. Hello. Good evening, all. I am very happy to be a part of this inaugural ceremony of this add-on course. സാധാരണ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ജോലി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതാണല്ലോ ഓണർഷിപ്പ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് വഴി കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് നയിക്കാനൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറും എന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്തായാലും എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്ത ഈ ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ I congratulate the initiative taken by the Economics Department, and I wish all success to the program. Thank you. Thank you, sir. And after all, as I know, we are all are much awaiting for the and excited for hearing the main lecture. And today the session is taken by Dr.Renu Susan Samuel, and RR must give a brief introduction about her background of her. And Dr.Renu Susan Samuel, as we all see the poster, she is the Assistant Professor, Department of Economics, St. Peter's College, Kolancheri, Ernakulam. I wholeheartedly welcome ma'am to take the session. Thank you. Good evening to one and all. Respected Principal, Dr. M.I. Pullu, sir, Head of the Department, Dr. Ann George, my dear friend, and as she said, we are acquainted for a very long time, more than 10 years. Rajalakshmi Miss and Liji Lawrence for being the coordinators of the program. Then all the other staff and faculties present here. And dear students, I understand that you are coming from various different backgrounds. But I also understand that you are very interested in this topic, young entrepreneurship, because it is unlike like any other course. That is the first thing I would like to tell any student who is undertaking this course or being a part of this club. It is very much different from other clubs or activities because you have to have certain qualities which is exclusive for an entrepreneur. അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലായാലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദീസ് ഗവൺമെന്റ്സ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സിജിൻ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ എ ജോബ് നൗ ഡേയ്സ്. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് ഇനി ഒരു ജോബ് സീക്കർ ആവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൂ. റാദർ ദാൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി എ ജോബ് ക്രിയേറ്റർ ഓർ ജോബ് മേക്കർ. നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയർ ആവണോ ഒരു എംപ്ലോയി ആവണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓർ റാദർ യു ഹാവ് നോ ചോയ്സ്, ഐ ഷുഡ് സേ യു ഹാവ് ടു ബി ക്രിയേറ്റർ. അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ. So first of all, just like any other topic, any other lecture, I would like to see what's the meaning of an entrepreneur. Economics and commerce students in കുറച്ചുകൂടി awareness ഉണ്ടാവും. Management students may know what is the meaning of an entrepreneur. But for the sake of others, he is a person who undertake risk. നിങ്ങൾ ഒരു റിസ്ക് ടേക്കറാണ്. ഒരു ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to have certain qualities. ഒരു businessman, it is not just a businessman, you are not just a producer, but rather all of these combined together. അപ്പോൾ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ആ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, either a product or a service. So that kind of person is known as an entrepreneur. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം. വെറുതെ നമുക്ക് ഒരു ഓർക്കപ്പുറത്ത്
സുപ്രഭാതത്തിൽ വെളിപാടുണ്ടാവുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് സർട്ടൻ മോട്ടിവേഷൻ, പാഷൻ, ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം. സോ ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ട്വിൻ ആണെന്ന് പറയാം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് സം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിത്തിൻ യു. അതൊരു ചെറിയ ഐഡിയ ആവാം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് സം ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിരവ. നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ തേങ്ങ ചിരകാന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് നിലത്ത് നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് ചിരകണമായിരുന്നു. പക്ഷെ കാലം ചെല്ലുന്തോറും ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയണത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. നിലത്തിരുന്ന് ചിരവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സമയമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊന്നും. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ നമ്മളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഈ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ലാബിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ചിരവ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ അത്രയ്ക്കും അപ്പൊ ഒരു എന്താ സംഭവം, യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് ദ സെയിം. ഇതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിട്ടില്ല. തേങ്ങ ചിരകുക എന്നുള്ളതാണ് പഴയതായാലും പുതിയതായാലും ആ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ മാറിയത്? ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്, എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇരുന്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിന്നുകൊണ്ടാവാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് പല അതിന്റെ എന്താ പറയാ അത് മോഡ് ഓഫ് ദിസ് ചിരകല് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ അവൈലബിൾ ആണ്, കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട്, വാക്യൂം ബേസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിപ്പോ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ടീച്ചേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോപ്പിങ് അല്ലെ, കോപ്പിയടിയുടെ മെത്തേഡ് തന്നെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് കയ്യിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് അത് പിടിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് മറന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് ചെറിയ തുണ്ട് പേപ്പറാണ്, ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ. അതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ. മേ ബി ഞങ്ങളുടെ ഐസൈറ്റിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോ അത്രയ്ക്കും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മോഡ് ടീച്ചേഴ്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള അടുത്ത മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പോ ഇതെല്ലാമാണ് ഓണ്ടർപ്രണർ. ഇങ്ങനെ പല ഇന്നോവേഷനും പാഷനും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓൾസോ. ഞാനൊരു എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ കാണാറുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ്. ഈ അടുത്തിപ്പോ ഇറങ്ങിയ കഠിന കഠോരം ഈ അണ്ടകടാഹം കണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിവൺ റെസ്പോണ്ട്? ആരും സിനിമ കാണുന്നവരില്ലേ? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? ഓഡിയബിൾ ആണ്, പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോയ്സ്? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പോട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ അത്ര അപ്ഡേറ്റ് അല്ല നിങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടി വരും. സോ അതില് ഹീറോ ആസ് യു നോ, അതെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ബേസിൽ ജോസഫ് ആണ്. അപ്പോ ഹി ഈസ് ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർ ഓർ ഹി വിഷസ് ടു ബി ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ആ മൂവിയിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫുള്ള് ഡെപിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് ഒരു കാര്യം, ആക്ച്വലി ആ ടൈറ്റിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫില് വേറെ കുറച്ച് സംഗതികളാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫുള്ള് ഇദ്ദേഹം ഈ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാനുള്ള തത്രപ്പാടാണ്. പൈസ ഇല്ല, കഷ്ടപ്പാടും എല്ലാം. കോവിഡ് ടൈമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് എല്ലാം എങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വീട്ടുകാർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ബി ആൻഡ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ജോബ് ഇൻ ദുബായ്. പുറത്തു പോവുക, ജോലി എടുക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ഓഫേഴ്സ് ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഈ ഒരാളുടെ ഒരു പാഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. സോ പാഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഡ്രൈവ് യു ത്രൂ ദിസ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. നമ്മളുടെ മെയിൻ തടസ്സങ്ങൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് പല കുട്ടികൾക്കും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അതിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും, ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു വിൽ കം ടു ലേൺ ത്രൂ ദിസ് കോഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ 3 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ആസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്.
ഈ 3 മൊഡ്യൂൾസിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഓഫർ യു ദ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്, ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് നോളജ് ആണ് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്, ആ സപ്പോർട്ട് തരാൻ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ബാലികേറ മല അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി ഡിഡ്ന്റ് നോ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് അതിന് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. ബിക്കോസ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മളുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് 3 times ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് വേറെ ഒരു റീസണും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണ്ട. ബട്ട് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ആസ് യു ഹാവ് സീൻ, നമ്മൾ വി ഓവർ ടു ചൈന, വി ആർ ദ ഫസ്റ്റ് അല്ലെ, വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വി ആർ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറി. പക്ഷേ ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജോലി, ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടും? സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് an ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്, അത് ഞാൻ ഇതൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അവയർനെസ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് given those points. Okay, so we are facing a lot of problems. ആ പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം മറികടക്കാനായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് is taken by the central government and state government. ഞാനിവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് with only those initiatives which are relevant to you. You means the college students. Whether you are UG student or PG students, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ ആക്ച്വലി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ലെവൽ. നമ്മൾ സ്കൂളുമായിട്ട്, നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പോയാൽ യു വിൽ സീ ദേ ഹാവ് ടിങ്കർ ലാബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, MHRDയുടെ പുതിയ പേരാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അവര് വഴി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്ക സ്കൂൾസിലും ഈ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്, ദേ ആർ ഇന്നോവേറ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കോളേജ് ലെവലിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ചിന്തകൾക്ക് തടസ്സമില്ല. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലായി നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, പക്ഷെ കുട്ടികൾ ദേ ആർ ഫ്രീ. അപ്പൊ ഒരു 9th ഓൺവേർഡ്സ് അവിടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ 2 months മുമ്പ് തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വി വാച്ച് ദോസ്. അതൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ അതിന്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ സെല്ല് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാ കോളേജിലും സ്കൂൾസിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോളേജസിലും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, ഈവൻ ഇൻ യുവർ കോളേജ് ഐ ബിലീവ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട്. ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവർക്ക് അവർ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പും നിങ്ങൾക്ക് തരും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ പല ക്ലബ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ED ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ലോ ലെവൽ. ഒരു കോളേജ് ലെവലിലാണ് ED ക്ലബ്ബുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അഗെയിൻ ആ ക്ലബ്ബ് വഴി അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും എക്സ്പോഷറും നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതിന്റെ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് IEDC എന്ന് പറയുന്നത്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ആണ് IEDC എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ. ഇവര് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു തരും. അതായത് കുട്ടികൾക്കാണ്, വേറെ ആർക്കുമല്ല, ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ, അവർ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ 2 lakhs ആണ് ആദ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ 2 lakhs നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. ഇത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ടെക്നിക്കൽ കോളേജസിനാണ്, സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ.
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കോളേജിൽ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഈവൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് വിങ്ങിലുള്ള കുട്ടികളും സുവോളജി കുട്ടികളൊക്കെയാണ് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ കുട്ടികൾ വരെയുണ്ട്. സോ ഇത് ഒരിക്കലും ടെക്നിക്കൽ നോളജ് മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതി അല്ല ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവ്രി വൺ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഒട്ടുമില്ല, നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾ പല ബാച്ചസിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ബി മോർ ക്രിയേറ്റീവ്. യു ക്യാൻ ഡു തിങ്സ് which you thought is impossible. So make something possible. You can be a creator. You can be a job provider. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ലോകം. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് KSIDC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേരള അനിത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്, അവര് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഒക്കെ തരും. നിങ്ങൾ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ KIED എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദേ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതും ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്, ടു ടേക്ക് പേറ്റൻസ്. പേറ്റന്റ് എന്താന്ന് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഐഡിയ എനിക്കിപ്പോ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ അത് എന്റെ മാത്രം പേരിൽ ആക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അതേഴ്സ് വോണ്ട് കോപ്പി ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഒരു മിനിമം 15 to 20 years എനിക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളാണ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഹെൽപ്പ് കിട്ടും. നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, നാഷണൽ ലെവലിൽ ഈ ഏജൻസികളെല്ലാം വഴി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു അവയർനെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് വഴി ലഭിക്കുക. ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തസ്നീമിസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഐഡിയ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. And all the faculties for supporting them, and the students who have shown interest in joining this. You have taken a very good decision. So thank you once again for inviting me to this program and making me inaugurate this session. So I declare the certificate course by the Department of Economics inaugurated. Thank you. Thank you so much, Mom. And she gives a very fruitful and a meaningful session about the entrepreneurship from the grassroots level itself. I think it was very interesting and a valuable session for all of you. Now, the session is open for interaction and clarifications. You people can clarify your queries and any doubts regarding the sessions. നമ്മുടെ ഈ ലിജി മിസ് ആണേ. പറഞ്ഞോ ലിജി മിസ്. നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ പേറ്റന്റിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്താ മിസ്? അങ്ങനെ സോഷ്യൽ സയൻസിങ്ങിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ അറിവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ഓൾ. ഇവൻ ദ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ഇന്നോവേറ്റ് എന്നാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേറ്റന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നല്ലത് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആണ്. അവർക്കാണ് അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നത്. അപ്പോ ആ രീതിയിൽ അവരെ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ റിലേറ്റഡ് ടു ടോപ്പിക്സ്, അത് ഐഡിയാസിനാണ് നമ്മൾ പേറ്റന്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഐഡിയാസ് ഉള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ്
നമുക്കത് പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണം എന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരും അത് പേറ്റന്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ റിജക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഐഡിയ വേറെ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. Okay, miss. Thank you. സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമോ? Hello, ma'am. Good evening. So myself, I am Fatima Nusrat, pursuing MA Economics at Union Christian College, Aluva. Hello, Fatima. So my doubt is regarding the young entrepreneurship, or ma'am called what the term entrepreneurship is. But in the current situation or in the current scenario, most of the youngsters are willing, most probably, rather than the elders, the youngsters are more interested towards this entrepreneurship, or what we call business, or so much interested. That is why the startups are increasing. And my query or my the question is regarding what factor most affect the fear of this an entrepreneur make. That's I think most of the students or most of the people are interested to make businesses and uh, Yeah, I to become understand. as an entrepreneur, but Okay. the thing, they lack many of the factors. They are lacking financial and other things. But what is the major factor that will lack these people to become an entrepreneur? Okay, Fatima, thank you for the question. As I said, let me first tell you, each person is different. That's what we learn in economics, right? So one person, what Fatima finds difficult may not be my problem. Okay, so I may have the finance, but I may not be ready to take up the risk. I will give you a simple example. Now, nowadays we don't invest in banks, right? Now the area where we can get more profit is by investing in shares or bonds and all. But how many of us are ready to take the risk? സിമ്പിൾ മാറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് സിനാരിയോ. വി നോ ദാറ്റ് ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ് വി ഓൾ നോ, വി ആർ ഓൾ അവെയർ ഓഫ് അവർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ്സ് അണ്ടർഗോയിങ്, ദ എക്കോണമി ഇസ് അണ്ടർഗോയിങ്. പക്ഷേ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഒരു ഷെയറിലിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൊയ്യാൻ റെഡിയാണ്? എനിക്കറിയാം ഷെയറിലിട്ട പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പല ഫാക്ടേഴ്സ്, I can't say finance is hindrance. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ I can put my money. പക്ഷേ again I am not ready to take the risk. Okay, so അതാണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം. ആസ് എ പേഴ്സൺ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ വേറെ ആരെയും കോട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല, എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന വല്ല ചെറിയ നിസ്സാര എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, കൊള്ളാം, എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി ഇട്ടേക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു 500 rupees ഇടും, പിന്നെ ഒരു 1000 ഇടും, ഇങ്ങനെയാണ് പോണത്. ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ഫോർ മീ ടു ഗെറ്റ് സം പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോ പക്ഷേ സം ഓഫ് മൈ കൊളീഗ്സ് അവർ കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുവാണ്. They are not afraid of the risk. So from one person to another, the factor that causes an hindrance, it differs. ശരിയല്ലേ? ഫാത്തിമയ്ക്ക് തടസ്സം എന്ന് തോന്നുന്നതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ മടിയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കാണ് എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ മീ. സോ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗോ ഫോർ ദിസ് അൺവാണ്ടഡ് റിസ്ക്? ഉള്ള കാശ്, കിട്ടുന്ന കാശ് എന്തിനാ വല്ലയിടത്തും കൊണ്ട് കളയുന്നത്? ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫ്രം മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസസ്, പാഷൻ. ഹി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വർക്ക് അണ്ടർ അനദർ പേഴ്സൺ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തേ, അതൊരു പാഷനാണ്. മേ ബി ഐ മേ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇൻ തിയറി ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്, ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ക്ലാസ് ഫോർ യു, പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്? അപ്പൊ ആ ഒരു പാഷനാണ് ഒരു, അത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഓരോ പാഷൻ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ബിസിനസ്, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻലി ഒരു പാഷനാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫിലിമില് ഒരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് ആണ്. മിക്ക ഫിലിംസിലും ഒരു ഫിനാൻസ് ആണ് തടസ്സമായിട്ട് വരിക, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതേ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടണം. നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്, അതിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകി വരണം. അതും അതിനേക്കാളുപരി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താ? കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്.
Customers ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സും പച്ചപിടിക്കില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് പ്രോപ്പർ കസ്റ്റമർ ബേസ്. നമ്മളുടെ നല്ല സോഷ്യൽ സ്കിൽ വേണം. വളരെ ആരോട് മിണ്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവും, അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. So you should have good interaction with the rest of the people. You should know how to sell your product. Nalla marketing skill venam. You should have proper knowledge about the market. Ipo whatever I am going to start, whatever product I am going to sell, adine kurichu enakku nalla dharana venam. Market il adu sell cheyu. Ende product ine buyers undavo. Adine kurichokke nalla idea venam. So you should have പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ബിസിനസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചേട്ടൻ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഒന്നും കടകളും ഈ ബിസിനസ്സുകാരായത് വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അവർ MBA എടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ്, ഒരു ടാലന്റ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫാത്തിമ. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So anyone else? Okay, I think no more queries. Okay, so I welcome Rajalakshmi Miss, Assistant Professor of Economics Department, Union Christian College, Aluva, to deliver the vote of thanks. And one more thing, attendance link will be shared towards the end of the session. I request all of the participants to mark their attendance before leaving the session. Thank you. നമ്മൾ ഈ സെഷന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഗീതിക മിസ് പറയാമെന്നായിട്ടിരുന്നു, മിസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ സോ അഗെയിൻ ഐ എം വിത്ത് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഓൾസോ. സോ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച, ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത രേണു മിസ്സിന് എല്ലാ that is from the on behalf of the department, I extend our heartfelt thanks on behalf of the department and the students present here and the college. Thank you, miss. Then the principal join ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അദ്ദേഹം തിരക്കാൻ തോന്നുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. But in his absence also, I extend my heartfelt gratitude to him for the support he has extended to the department in starting this course. Then I thank Dr. Ann George, our department HOD, for the inspiration, for for everything, inspiration and taking the initiative, everything for this course. I thank all my colleagues, Sijin sir, who joined us and gave his felicitation. I thank him on behalf of the department. And I thank all the students who joined today for making this a success. Thank you. And I thank one and all. Thank you very much. Thank you, Rajalakshmi Miss. So before leaving the session, all of you please mark your attendance, and the attendance list will be provided in the WhatsApp group itself. So once again, I thank all of the participants who joined here, and especially our guest, Dr.Renu, for inaugurating the session very well and giving a very fruitful and a meaningful session about the entrepreneurship from the bottom. And we deliver a vote of thanks from the bottom of heart on behalf of the department. Thank you so much, ma'am. Thank you all once again. Thank you, Department of Economics. Thank you, Miss. Thank you, Renu Miss. Thank you, Renu. Thank you, Nino. Thank you. That's what she was. Thank you, Miss. Wonderful session. Thank you. Bye to all. Bye. You can leave it. Okay, Miss. Okay. Okay, Renu. Okay, thank you. Okay.